এখন আমাদের চিরাচরিতভাবে পতাকা উত্তোলনের পর্ব আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার 2 নম্বর তলায় অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের পতাকা উত্তোলন করার জন্য আমি প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা ফজলুর রহিম মজুদ্দিরি সাহেবকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার পতাকা উত্তোলন করার জন্য হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেবের আমির শরীফ সাহেবকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো 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 বিসমিল্লাহ। আমি আগে বাই বাই বাই। স্টেজের মধ্যে একটু জায়গা খালি করে দেবেন আপনারা। ছাত্রদের পক্ষ থেকে তারানা পাঠ করা হবে। উত্তর কারি আহমদ হোসেন সাহেব একটা কেরাত পাঠ করেন, বরাবর সংক্ষিপ্তভাবে কেরাত পাঠ করেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. বিরাদরানে ইসলাম,
উত্তর পূর্ব ভারতে ইমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের বার্ষিক সম্মেলন এবং আল জামিয়াতুল আরবিয়া ইসলামিয়া খ্যাত দৌরেল দারুল হাদিসের বার্ষিক অনুষ্ঠান জলসায়ে দস্তারবন্দি ও খতমে বুখারী শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে এখন পতাকা উত্তোলন করা হবে। প্রথমে উত্তর পূর্ব ভারত ইমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের পতাকা উত্তোলন করবেন আজকের সম্মেলনের প্রধান অতিথি সর্বভারতীয় মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মহামান্য সাধারণ সম্পাদক हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब। मैं हजरत के पास गुजारिश करता हूँ कि हमारे इमाम शरिया नज़र तामीर की झंडा को लहराए। कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा। कौन तेरी है नींद में, आवाज तेरा है गूंज में, कौन तेरी है रोने वाली, शौक तेरा है उड़ने वाला, कौम की तंजीम में तेरा सब कुछ लूटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम से लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा। तेरी हयात है कौम की, तेरी मौत है कौम की, शक्कर जैसे शीर में तू कौम में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, शौक से गीत गाए जा। এখন আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া খ্যাত দৌরেল দারুল হাদিসের পতাকা উত্তোলন করবেন উত্তর পূর্ব ভারতের মহামান্য আমির শরিয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا 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 أبينا، وبالصياح عولوا
علينا 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 والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 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 إن المبتدعين قد بغوا علينا 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة فاغفر الطلاب والأساتذة اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وانصر أركان الندوة وأعوان الجامعة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرت अमीर शरीयत हज़रत यूसुफ अली साहब दामत बरकातुहुम और जनरल सेक्रेटरी दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में जो यहाँ रिवायती अंदाज में अमारत शरइया मशरक़ी हिंद और उसी के साथ साथ अल जामियातुल अरबिया इस्लामिया बदरपुर में जो रिवायती अंदाज में झंडा कुशाई हुई, मैं उस पर तमाम मौजूद हजरात को और अहले बस्ती हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों इदारों को अमारत शरइया ईस्टर्न इंडिया और उसी के साथ साथ अल जामियातुल अरबिया इस्लामिया बदरपुर को भी दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह हर शर से महफूज मामून फरमाए और इसकी खैर बरकतों को पूरे आलम में और ख़ास तौर पर इस पूरे इलाक़े में आसाम के अंदर आसपास के तमाम इलाक़ों में उसके फैज़ को आम फरमा दे और हर मखलूक को और ख़ास तौर पर उम्मत इस्लामिया के नौनिहालों को उससे मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्ल व ग़लबति द्दैनि व क़हरि रिजाल। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। উত্তর পূর্ব ভারতে মারতে শরিয়া নদওয়াতুত তামিল জিন্দাবাদ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। উত্তর পূর্ব ভারতে মারতে শরিয়া নদওয়াতুত তামিল জিন্দাবাদ। الجامعة العربية الإسلامية الجامعة العربية الإسلامية उत्तर भारत अमीर सैयद हजरत मौलाना यूसुफ अली साहब उत्तर भारत अमीर सैयद हजरत मौलाना यूसुफ अली साहब हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब नारे तकबीर अलाए कलिमतुल्लाह अलाए कलिमतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله Salim. এখন তিলাওয়াতে পাক কালাম তিলাওয়াত করবেন আবু আনসার হুসাইন ছাত্র আল জামিয়া। ছাত্র নাইনি।
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. এখন কসিদা পাঠ করবা মোহাম্মদ সাদিকুল হক চৌধুরী, ছাত্র আল জামিয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अपना रंग दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो, या कोई हो रंज अलम, जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो,
या कोई हो रंज अलम सारे ताल्लुक रब से जोड़ो कर देगा वो नजर करम कर देगा वो नजर करम तार से तार मिला जाती है सुहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सुहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है सुहबत अल्लाह वालों की जिक्र हक की फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है जिक्र हक की फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है क़ल्ब को अल्लाह 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 की धुन मिल जाती है क़ल्ब को अल्लाह 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 की धुन मिल जाती है मासियत छुड़वा जाती है सुहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सुहबत अल्लाह वालों की सुहबत अल्लाह वालों की जिंदगी क्या है जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है जिंदगी क्या है जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है जब जब कोई जानू में तलम्मुज़ अरशद आन दिखाता है अरशद आन दिखाता है जिंदगी बंदगी बना जाती है जिंदगी बंदगी बना जाती है सुहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सुहबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम। এখন অতিথি বরণ করা হইব পরিচালনায় থাকবা মৌলানা উসামা মবরুর চৌধুরী সাহেব সম্পাদক অভ্যর্থনা কমিটি বিরাদরান ইসলাম আজকের এই মহাসম্মেলনের সভাপতি উত্তর পূর্ব ভারতের মহামান্য আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেবকে কনভেনশন বেজ দিয়ে বরণ করা হবে। বরণ করবেন উত্তর পূর্ব ভারত ইমারতে শরিয়া নদওয়াত তামিরের কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুদূর নগাঁও থেকে আগত হযরত মাওলানা প্রফেসর আব্দুল বাতিন সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি হযরতকে কনভেনশন বেজ দিয়ে বরণ করার জন্য।
সুধীবৃন্দ, আজকের এই সম্মেলনের মধ্যমণি, যিনি সুদূর নতুন দিল্লি থেকে এসে আমাদের সম্মেলনকে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রধান অতিথি, সর্বভারতীয় মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মহামান্য সাধারণ সম্পাদক হজরত মৌলানা ফজলুর রহিম মুজদ্দিদি সাহেব দামত বরকাতুহ। আমি ওনাকে বরণ করার জন্য উত্তর পূর্ব ভারত এবারতে শরিয়া নদওয়াতুত তামিরের সাধারণ সম্পাদক হজরত মৌলানা আতাউর রহমান মাজারবিয়া সাহেবের খিদমতে অনুরোধ রাখছি। हजरत को इज्जत अफजाई की जाएगी, इज्जत अफजाई करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब। और हमारे यहाँ की एक मशहूर चीज़ है जिसको शीतल पार्टी कहते हैं। ये शीतल पार्टी हजरत के हाथ में देने के लिए मैं करीमगंज जिला इवानदवा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जसीम अहमद साहब को दावत देता हूँ। এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন উত্তর পূর্ব ভারতের নাইবে আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা বদরুল হক এমনি সাহেব। ওনাকে বরণ করার জন্য আমি ওনাকে বরণ করার জন্য আমাদের আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সদস্য হযরত মাওলানা ইয়াহিয়া সাহেবকে অনুরোধ করছি। আজকের সম্মেলনে আমাদের প্রধান অতিথি সাহেবের সফর সঙ্গী হয়ে এসেছেন মোহাম্মদ সুফিয়ান এজাজ আহমদ। ওনাকে বরণ করার জন্য আমি আমার উত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শরিয়া নদওয়াতুত তামিরের কেন্দ্রীয় সম্পাদক हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब के अनुरोध करते। आप आगे से ठीक ले आए। আমাদের বরণের পর্ব আপাতত মুলতবি।
সুধীবৃন্দ, এবার আমাদের সামনে আজকের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি উত্তর পূর্ব ভারতের মহামান্য আমিরের শরীয়ত শাইখুল হাদিস ও শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেবের কাছে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم محترم ومكرم আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আজকের এই বুকে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন, সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথি সুদূর রাজস্থান থেকে আগত উত্তর পূর্ব ভারতে মারতে শরীয়া ও নদওয়াতুত তামিরের ডাকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি দামাত বারাকাতুহু, উপস্থিত হযরত মাওলানা বদরুল হক এমনি সাহেব নাইবে আমিরে শরীয়ত, উত্তর পূর্ব ভারতের কোনায় কোনা থেকে আগত বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ, সম্মানিত পদাধিকারী, যাদের প্রচুর চেষ্টায় আজকে উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষ ইসলামের আসল পরিচিতি দিতে পারতেছে, এন সবার সাফল্যের জন্য যাদের কঠোর পরিশ্রম, উপস্থিত সুধী জনসাধারণ, আমি আমার বক্তব্য
সামান্য কোরআনে করিমের দুটি আয়াত এবং একটি হাদিসের তাল্লুকে রেখে আমার সমাপ্ত করব বক্তব্য। মহতরম হাজিরিন, আমরা জানি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করে 1,24,000 উম্মত দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। সেই 1,24,000 উম্মত এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, সর্বশেষ উম্মত উম্মতে মুহাম্মদী। আমাদের বাদে আর পৃথিবীর বুকে কোনো উম্মত আসবেন না। যেদিন উম্মতে মুহাম্মদী পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাবেন, পৃথিবীতে আর কোনো উম্মত আসবেন না। ঠিক তদ্রূপ উম্মতের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলা 1,24,000 নবী প্রেরণ করেছেন, নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা জানি উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠ উম্মত, যার জন্য কিয়ামতের বিচারের পর আল্লাহ তাআলা যখন কিছু মানুষের জান্নাতের ফয়সালা নেবেন, ওদেরকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। ওরা জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হয়ে দেখবেন জান্নাতের দরওয়াজা বন্ধ। ওরা জিজ্ঞাসা করবেন, আমাদিগকে তো জান্নাতের দরওয়াজা আসার জন্য, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জান্নাতের দরওয়াজা বন্ধ কেন? ফেরেশতারা উত্তর দিবেন, যত সময় পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে না আসবেন, প্রবেশ না করবেন, দরজায় না আসবেন, আর কার কোন উম্মতের জন্য সেই দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে না। সব উম্মতের একটি প্রশ্ন আসবে, ওরা তো দুনিয়ার বুকে আসলো, আমরা তো তাদের আগে আসলাম, আমাদিগকে জান্নাতের টিকিট দেওয়ার বাবজুদ আমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের পারমিশন নাই। হোয়াট ইজ দি রিজন দেয়ার? কি কারণ? ওরা অনুসন্ধান করবে, ওদের সামনে প্রকাশ্য হয়ে যাবে কুরআনে করিমের আয়াত, কুনতুম খায়রা উম্মাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে করিমের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করে বলছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্য উম্মতের আর কোনো কোয়েশ্চন থাকবে না, কোনো প্রশ্ন থাকবে না, মেনে নিবে। মুহতারাম হাজিরিন, মানুষ যে যত বড় জিম্মাদার হয়ে থাকে, যার দায়িত্ব যত বেশি থাকে, তার কর্ম তত বেশি থাকে। উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানানো হয়েছে, দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। তোমাদের দায়িত্ব হবে তোমরা মানুষকে সৎ পথ দেখাবে এবং অসৎ পথ থেকে মানুষকে রুখে রাখার মেহনত চালাবে। উম্মতে মুহাম্মদীর সেই দায়িত্ব। আমি একটি হাদিসও তিলাওয়াত করেছি, এর মধ্যে আছে আলা কুল্লুকুম রাঈন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করে বলছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা জেনে রাখো, তোমরা সর্ব উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা সকল কুল্লুকুম, তোমরা নারী পুরুষ সর্বস্তরের উম্মত, তোমরা দ্বীনের রক্ষক, ইসলামের রক্ষক। প্রত্যেকের দায়িত্ব হবে তোমাদের, নারী পুরুষ প্রত্যেকের দায়িত্ব হবে দুনিয়ার বুকে তোমরা ইসলামকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং সর্বদা তোমাদের চিন্তাধারা থাকতে হবে কিভাবে ইসলামকে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া যায়।
যদি তোমরা দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতে না পারো তাহলে কুল্লুকুম মাসউলুন আর রাইয়াতিহি, সেটার জন্য তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন উত্তর দিতে হবে কেন তোমরা ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করো নাই। মুহতারাম হাজিরিন, আমরা জানি আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন বা'সাবিল উম্মিয়িনা রাসূলা। আরবের যে গোষ্ঠী কবিলার মধ্যে তার পূর্বে কোন নবী আসেন নাই, সেটা হচ্ছে কুরাইশে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর পূর্বে আর কোন নবী আসেন নাই। সর্বপ্রথম কুরাইশে নবী আসছেন আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়াল্লাযী বা'সা বিল উম্মিয়িনা রাসূলা, ওদের মধ্যে কোন নবী রাসূল আসেন নাই, তাই নবী রাসূলের জ্ঞান ওদের নাই, ওদেরকে উম্মি বলা হয়েছে। তো তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন, ওনার দায়িত্ব থাকবে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি। সেই নবীর দায়িত্ব হবে, সেই নবী সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, ওনার প্রথম কার্যসূচি হবে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, কোরআনে করিমের শিক্ষা উম্মতকে দান করবে। তাদের জীবনে সারা জীবন কোরআনে করিমের তার শিক্ষা উম্মতের মধ্যে কিভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই ধারণা চিন্তা তাদের থাকবে। আমরা উত্তর পূর্ব ভারত সবাই জানি, আমরা হযরত শেখ আমিরে শরীয়ত আউয়াল তার জীবনে, আমার জীবনে যতদিন দেখছি 63 ইংরেজির ভোট থাকি, 1963 ইংরেজি দেখিয়া তার জীবনে এই এজেন্ডার উপরে আমল, ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতির উপরে আমল, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমল জারি থাকছে। আমরা কিছু সাধারণ পাবলিক, আমাদের কেরাতের মধ্যে অনেক গন্ডগোল ছিল, উনার সাপ্তাহিক কোরআনে করিমের তালিমের যে এজেন্ডা রুটিন আসলো, তার সেই এজেন্ডার উপরে আমল করায় আমরা তার সঙ্গে তার কেরাত শোনার কারণে তার দর্শের 63 ইংরেজি থেকে তার কোরআন শিক্ষা দর্শের ছাত্র ছিলাম আমরা। আমাদের কেরাত মায়াদুবু বিসসালাত পর্যন্ত আমরা করতে পেরেছি। শুধু আমি নয়, আমার মতো উত্তর পূর্ব ভারতের জ্ঞানী গুণী জনসাধারণ, নেককার জনসাধারণ তাদের আসল কেরাতকে শুদ্ধ করেছে আলাকুলিপুর থেকে, হযরত শেখ বদরপুরি আমিরে শরীয়ত আউয়ালের কেরাত থেকে। ওয়ায়ুযাক্কিহিম, 2 নম্বর এজেন্ডা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন। আমরা জানি মানুষ যখন কোন পাপ কার্য করে থাকে, তখন পাপ কার্যের একটা স্পট তার অন্তরে পড়ে যায়, এবং সেই পাপের যে স্পট যেটা অন্তরে পড়ে, সেটা বেলুর গেলেও কাজ হয় না, হায়দ্রাবাদ গেলেও কাজ হয় না, পৃথিবীর কোনো হসপিটালে গেলে সেই স্পটটা উত্তোলন করতে পারে না কোনো ডাক্তার। সেই গুনাহ স্পটটা উত্তোলন করার একমাত্র জ্ঞান আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদিগকে দান দিয়েছেন আল্লাহ নবীর মাধ্যমে। আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুযগা, মানুষের অন্তরের মধ্যে এক টুকরো মাংস আছে। ইযা সালুআত সালুআল জাসাদু কুল্লুহু, যখন সেই টুকরো বিশুদ্ধ থাকবে, সালুআল জাসাদু কুল্লুহু, সমস্ত শরীর
বিশুদ্ধ থাকবে। ওইদা বাসাদাত বাসাদাল জসদু কুল্লু, মানুষের সেই অংশটুকু যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তর কল। আল্লাহ নবীর ভাষায় মহতরম হাজিরিন, জানি না কিসের জন্য হযরত শেখ যখন সুদূর বাংলাদেশ থেকে হিজরত করে বদরপুরে আসামে এসেছিলেন, উম্মতকে সেই মানুষের অন্তরের যে রোগ, সেই দুঃখ রোগার জন্য তালিম আরম্ভ করেছিলেন। আর তার সেই কার্যসূচির কাজ আজ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব ভারত থেকে বহির রাজ্যেও চলে গিয়েছে। তার সেই আদর্শ শিক্ষা জারি আছে। মানুষ তার দ্বারা তাদের কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, হযরতের সেই তালিমের মাধ্যমে মানুষ উত্তর দিয়ে যাবে। মহতরম হাজিরিন, আমার বক্তৃতা একটু লম্বা হতে যাচ্ছে, আমি বুঝতেছি, আমি বাড়তি করতেছি। আমরা জানি আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। আমাদের নবীর বারে আর কোন নবী পৃথিবীর বুকে আসবেন না, এবং পৃথিবী যতদিন দুনিয়াত কায়েম থাকবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষায়, তার মন্ত্রণায়, তার দীক্ষায় পৃথিবী কায়েম থাকবে। যেদিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দীক্ষা থাকবে না, সেই দিন এই দিন সূর্য চন্দ্র আকাশ সেইভাবে থাকবে না, বিনষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামত বরপা হয়ে যাবে। এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দীক্ষাকে কায়েম রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে, এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাহ, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাই হযরত শেখ বদরপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই উম্মতের জন্য যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বের প্রশিক্ষণ আমাদিগকে দান করেছিলেন। তার অনুসরণে হযরত আমির শরীয়ত সানি, তার জীবন এবং উলামায়ে হক্কানি রব্বানি শুধু কথায় নয়, শুধু বদরপুরে নয়, নর্থ ইস্টের মধ্যে আপনারা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। আমরা আজকে, আমি বিগত সপ্তাহে ছিলাম নর্থ লক্ষ্মীপুরে। নর্থ লক্ষ্মীপুরের মানুষের অবস্থা থেকে আমি অভিভূত হয়েছি। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যে দিন বুঝার এত তৌফিক দান করেছে। আমি বিগত বছর পর্যন্ত দেখলাম, বাংলাদেশে ছিলাম, আল্লাহ দিনে ইসলাম বুঝাতে এক ব্যক্তি যখন মানুষকে বলতে বলে, যেখানে আমাদের ফলোয়ার্স মানুষ নাই, সেইখানে আমরা ভালো করে কোরআন হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরার পর মানুষ 100% দেখছি ইসলাম, দিনে ইসলাম বুঝতে পেরেছে। নজওয়াতুত তামির আমার সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে। মজুদ হাজিরিন, সেই উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব যেটা, সেই দায়িত্ব নজওয়াতুত তামিরে বিগত 63 ইংরেজি থেকে, 1963 ইংরেজি থেকে জনসমক্ষে হযরত শেখ বদরপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি একাকী এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে, এবং জনসমক্ষে কোরআন হাদিসের ভাষায় তুলে ধরেছিলেন, এবং বিশেষ করে উলামায়ে কেরামরা সেটা কবুল করেছিল, জ্ঞানী গুণী মানুষরা কবুল করেছিল, তার আশিক হয়েছিল, অনুসরণ করেছিল। নদওয়াতুত তামিরের মাধ্যমে ইমারত শরীয়হ গঠন হয়েছিল। আজকে তার নিদর্শন ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন যে তোমরা দিন বাঁচানোর জন্য, দিনের ইবাদতের জন্য, কোরআন সুন্নাতের ইবাদতের জন্য কি কি করছো? আমাদের প্রত্যেকে উত্তর দিতে হবে। আমরা কেউ উত্তর না দিয়ে কদম হটাতে পারবো না। তাই মুহতারাম হাজিরিন, ইমারত গঠন হয়েছে সেই উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্বর যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আদায় কিভাবে মানুষ করবে সেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তো ইমারত গঠন হয়েছে। যেটার জন্য হযরত শেখ আমির শরীয়ত আউয়াল তার জীবনকে কুরবানি দিয়েছে। হযরত আমির শরীয়ত সানি তার জীবনকে কুরবানি দিয়েছেন। আজও জায়গায় জায়গায় উলামায়ে কেরাম, মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম
পয়লা তালিমে কোরআন হচ্ছে তফসিরে কোরআনের মাধ্যমে। আল্লাহ নবী তফসিরে কোরআন আরম্ভ করেছিলেন। আজও উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে তফসিরে কোরআন জানিয়ে আছে, যেখানে জারি নাই। আজকে এখান থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাব, আমার মহল্লার আমার মসজিদে যদি তফসিরে কোরআন দেওয়া থাকে, যে আমি আজকে গিয়া আমার মহল্লাবাসীকে নিয়ে আমরা তফসিরে কোরআনের ব্যবস্থা করব। তফসিরে কোরআন মানে আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকার। তারপর ওই উদাক্কি মানুষের অন্তরকে কিভাবে বিশুদ্ধ রাখতে পারে মানুষ, জিকিরের হালকা আমরা কায়েম করতে হবে। আমাদের ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায়, মসজিদে মসজিদে আমরা কিভাবে জিকিরের হালকা কায়েম করলে জনসাধারণকে সেই জিকিরের দিকে মাইল করতে পারবো এবং তার অন্তরের যে রূপ যেটা সেটা ভালো করে বুঝাতে পারবো, তার অন্তরের রূপকে দূরীভূত করার চেষ্টা করতে পারবো, সেই মেহনত আমরা জারি রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে ওই আল্লিমুল কিতাব ওয়াল হিকমা, কিভাবে ভালো করে প্রশিক্ষণ দান করলে কোরআন ভালো করে মানুষ বুঝতে পারবে, সুন্নাত ভালো করে বুঝতে পারবে। যদি কোরআনে করিমের তফসির না থাকে, কোরআনের ভিতরে কি আছে সে বুঝতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক নিয়ামত দিতেন কোরআনের মাধ্যমে, কোরআনে করিমের মাধ্যমে। আমরা মুসলমান হয়ে যদি কোরআনে করিমের ভিতরে কি আছে, আল্লাহ দেওয়া চিঠির ভিতরে কি আছে আমরা সবে জানতে না পারি, যে বড় দুর্ভাগ্য। আমরা প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় কোরআনে করিমের তফসিরের ব্যবস্থা করব। আমাদের মধ্যে শরীয়তের বিচারের জন্য আমরা আমাদের বিচারক কিভাবে নির্ধারিত করব, সেটা আমরা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মোহতারাম হাজিরিন, নজরুত তামির ইমারতে শরিয়ার যে এজেন্ডা আপনারা কার্যসূচির মাধ্যমে, তার বই পুস্তকের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন। আজ পর্যন্ত আমরা বারবার চ্যালেঞ্জ করেছি, যদি আমরা এটার মধ্যে শরীয়তের উল্টা কিছু থাকে, যে আপনারা এটা আমাদিগকে ধরে দিবেন, আমরা সংশোধনের চেষ্টা করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো আল্লাহর মায়ার বোঝা এভাবে আমাদিগকে আমাদের শরীয়তের উল্টা কোনো কাজ করে দিতে পারতেছেন না, আর আরো রুজু করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই সবার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, যেখানে দোস্তারবন্দি ছাত্রদের করা হবে, সুন্নতের তালিম দেওয়া হবে, সেটা টিকা করবে তারা, বুঝলে তারা কুরআন হাদিসকে সামনে রেখে দিন প্রচার করবে, তাদের মধ্যে আমল বাস্তবায়িত করবে। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আজকে খুতবে বুখারীর জলসায় উলামায়ে কেরামরা বক্তৃতা দান করবেন। আমরা অন্তঃস্থল থেকে সেটা শোনার চেষ্টা করব, আমল করার চেষ্টা করব, এবং যেখানে কাজ চলতেছে আরো সুন্দরীয় কাজ চলতো, যেখানে কাজের মধ্যে কিছু আপনার কি আছে, শিথিলতা আছে, আমরা সব যুবক হল, বৃদ্ধ হল, সেখানে কাজকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করব। সেটা নতুয়ার কাজ নয়, সেটা কুরআন হাদিসের কাজ, আল্লাহ নবীর এজেন্ডার কাজ। সেই আল্লাহ নবীর আদর্শ, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, আল্লাহ নবীর আদর্শ যে তিনটি এজেন্ডা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, সেই এজেন্ডা কিভাবে আমাদের পুরুষ নারীর জীবনে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি, আমলে পরিণত করতে পারি, তার ব্যবস্থা গ্রহণ নজরুত তামির ইমারতে শরিয়ার মাধ্যমে যেটা মেহনত চলতেছে, আমরা সবাই এক হয়ে তার লোকে সহযোগ করব, আমরা সেটার উপরে আমল করার চেষ্টা করব, আল্লাহর কাছে দোয়া করব। হযরতে যে সমস্ত এজেন্ডা আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছে, যে কার্য ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে, যাতে আমরা সঠিকভাবে সেটা পরিচালনা করতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করেন। আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
এবার বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ, 3টি বই উন্মোচন, এসব কিছু পরিচালনা করবেন হেমায়তের শরীয়ত ও দোয়াতুত তামিরের শিক্ষা বিভাগের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি, এমসি কলেজের সুনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর মৌলানা ফজলুর রহমান নস্কর। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। মোহতারাম হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজু, নাইবে আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজু, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, এখন প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রন্থ উন্মোচন করা হবে। আল জামিয়ার ছাত্রদের সম্পাদনায় প্রকাশিত ম্যাগাজিন নেদায়ে জামিয়া প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও উন্মোচন করা হবে। সেই নেদায়ে জামিয়া উন্মোচন করার জন্য আমি হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুর খিদমতে বইটি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নেদায়ে জামিয়া এবারে এটা পরে উন্মোচন করা হবে। এখন বদরপুরের কাজিয়ে শরীয়ত হযরত মাওলানা ফখরুল ইসলাম সাহেবের সম্পাদিত সহ সজদার মাসাইল, এই গ্রন্থটি উন্মোচন করা হবে। এই গ্রন্থটি উন্মোচন করার জন্য আমি হযরত নাইবে আমিরে শরীয়ত সাহেবের খেদমতে অনুরোধ করছি। এই সহ সজদার মাসাইল যে গ্রন্থ, এই গ্রন্থটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। নামাজ পড়তে গিয়ে আমাদের ভুল হয়, মাসলা না জানার কারণে আমাদের অনেক ভাই বোন নামাজের নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ভুল করে ও সজদা দিয়ে দায়সারা হওয়ার চেষ্টা করে, অথচ নামাজ নষ্ট হয়ে গেলে সহ সজদার দ্বারা তা সংশোধন হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি উন্মোচন করা হবে। আমাদের সবার জন্য এই পুস্তকটি অনুসরণ করা এবং পড়া দরকার, সংগ্রহ করা দরকার। এবারে দারুল উলুম বদরপুরের অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ কাসিমি সম্পাদিত মাসাইলে কুরবানি ও আকিকা, এই পুস্তকটি উন্মোচন করা হবে। এই পুস্তকটি উন্মোচন করবেন হযরত জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব, আমাদের তামিদের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আতাউর রহমান মাজার ভূঁইয়া সাহেবের মাধ্যমে পুস্তকটি উন্মোচন করা হবে। এই পুস্তকের মধ্যে কুরবানি এবং আকিকার যে জরুরি মাসাইল, এগুলো অত্যন্ত যোগ্য লেখক, সেই যোগ্য লেখকের মাধ্যমে এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে। এই পুস্তকটি আমাদের সংগ্রহ করা দরকার। এবারে একটি পুরস্কৃত করা হবে। আল জামিয়ার ছাত্রদের সম্পাদনায় প্রকাশিত ম্যাগাজিন এবারে উন্মোচন করা হবে। উন্মোচন করেন হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুহু। হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুর হাতে পুস্তকটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি পরিচালকদেরকে অনুরোধ করছি। আল জামিয়ার ছাত্রদের সম্পাদিত ম্যাগাজিন নেদায়ে জামিয়া প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তারা প্রস্তুত করেছে। এই পুস্তকটি আপনারা বিভিন্ন স্টলের মধ্যে পাবেন, আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এই যে ম্যাগাজিন যেটা উন্মোচন হয়েছে সেটার মূল্য হলো 150 টাকা। অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখনী রয়েছে এর মধ্যে এবং ISBN রেজিস্ট্রেশনও রয়েছে এই নেদায়ে জামিয়ার মধ্যে। তাই এই বইটি আজকের জন্য 100 টাকা করে ছাত্ররা বিক্রি করবেন। এটা ছাত্রদের উদ্যোগে প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই 150 টাকার বই আজকের জন্য 100 টাকা। আপনারা যারা প্রয়োজন হয় আপনারা নিতে পারেন। সামনে স্টল রয়েছে দুদিকে, সেটা নিতে পারবেন। আর মধ্যে মধ্যে ছাত্ররা হেঁটে
যদি বিক্রি করেন তাহলে আপনার 100 টাকা করে নিয়ে নেবেন। সুদীবৃন্দ, এর লগে আরো দুইটা বই আছে, এটা আগে উন্মোচন হয়ে গেছে। একটা দ্বিতীয় আমিরের শরীয়ত হযরত আল্লামা তৈয়বুর রহমান বড়ভূইয়া সাহেবের জীবনী গ্রন্থ অনন্য জীবন, মুফতি রশিদ আহমদের লেখা। এটা 2 কাউন্টারও আছে মসজিদের হুবে এবং পশ্চিম মধু। এটারও দাম 350 টাকা। বহু বড় বই, আজগুল্লাকি 300 টাকা লইতে পারবা। আরো একটা বই আকাবিরে নদওয়া, এটা কাছাড় জেলার কেবলমাত্র জেলা নদওয়ার যে সমস্ত কর্মকর্তা হল ইন্তেকাল হয়েছে, এটার নাম আকাবিরে নদওয়া। এটা উন্মোচন আগে হয়ে গেছে, বিক্রির লাগি যে কাউন্টারও রাখা আছে, দাম বোধহয় 220 টাকা, 150 টাকা করে আজগুল্লাকি দেওয়া। এখন পুরস্কৃত করা হবে আল জামিয়ার যে দর্শ, সেই দর্শের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উপস্থিতির জন্য মৌলানা মোহাম্মদ মুজাক্কির হুসাইনকে পুরস্কৃত করা হবে। মৌলানা মুজাক্কির হুসাইনের হাতে তো এটা পরে দেওয়া হবে মুজাক্কির হুসাইনকে। মৌলানা মকরুর চৌধুরী সাহেব দেবেন। এবারে সবাই বক্তব্যের 2023 ইংরেজির ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম 3 স্থানাধিকারীকে মৌলানা ফয়জুল জলাল, মৌলানা নঈমুদ্দিন ও মৌলানা আব্দুল জলিল স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। 2023 সালের আব্দুল জলিল সাহেব সিঙ্গারিয়া। 2023 সালের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছেন যৌথভাবে 2 জন। প্রথম জন হচ্ছেন করিমগঞ্জ জেলার আসিমগঞ্জ আঞ্চলিকের পূর্ব পাঞ্জেখানা মসজিদের জানাব ময়নুল হক সাহেবের পুত্র মিনহাজুল হক। এই মিনহাজুল হকের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত হুজুর খেদমত অনুরোধ করছি। প্রথম বিভাগে আরেকজন আফসানা ইয়াসমিন, তুমিও রেডি থাকো। $449 নম্বর পেয়েছে 550 নম্বরের মধ্যে। যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এই বাচ্চা উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে 1 নম্বর হচ্ছে। বাচ্চা দেখুন, এই বাচ্চা সবাই মক্তবর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে 1 নম্বর হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তারে বহুত বড় শিক্ষিত, দিনের শিক্ষিত, দুনিয়ার শিক্ষিত, সব ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলুক। আল্লাহ আমিন। আরেকজন হয়েছে 449 নম্বর পেয়েছে ফুলবাড়িয়া, কাছাড় জেলার ফুলবাড়ি আঞ্চলিকের শিয়ালকুটি সবাই মক্তবের জানাব রফিকুদ্দিন লস্করের মেয়ে আফসানা ইয়াসমিন লস্কর। ছেলেরে পুরস্কৃত করতে লোকে 2000 টাকা দেওয়া হয়েছে। পূর্বকুল পাঞ্জেখানা মক্তবের মুআল্লিম সাহেব, ওনাকেও পুরস্কৃত করা হচ্ছে। উনি তাড়াতাড়ি স্টেজে চলে আসুন। পূর্বকুল পাঞ্জেখানা সবাই মক্তবের মুআল্লিম।
হাফিজ রশিদ আহমদ সাহেবকে পূর্বগুলোর ইমাম সাহেবরে একটা জওহর কোট হয়েছে, আর কি জওহর কোট পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ফুলবাড়ি আঞ্চলিকের শিলাকুটি সবাই মক্তবের জনাব রফিকুদ্দিন লস্করের মেয়ে আফসানা ইয়াসমিন লস্কর এও যৌথভাবে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তাকে একটা বই হায়াতুস সাহাবা, বাংলা হায়াতুস সাহাবা একটা বই, একটা শংসাপত্র আর আর নগদ টাকা। হায়াতুস সাহাবা বই, আর এই একটা সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র। র্যাঙ্ক সার্টিফিকেট। আর টাকা কত? টাকা 2000। আমার লোকে বড় খেয়ে বাসকে গার্জিয়ান হলে টাকা ওগুলো দিলেই। শিলাকুটি সবাই মক্তবের মুআল্লিম সাহেব নাম মৌলানা ফয়সাল আহমদ বড়ভুইয়াকে একটা জওহর কোট দিয়ে সংবর্ধিত করা হবে। সংবর্ধনা বরণ করবেন জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব। বুঝলি আপনার দরকার জওহর কোট। এবারে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন যৌথভাবে দুইজন। প্রথম জন হচ্ছে কাছাড় জেলার গুমরা আঞ্চলিকের পশ্চিম পাইকান আদর্শ সবাই মক্তবের আলবাব হোসেন তালুকদার সাহেবের মেয়ে মুর্শিদা বেগম তালুকদার। আরো যারা পুরস্কার আগে জানা আছে তো প্লেস করছেন, সব স্টেজের দারোয়াইক সবরে খবর পাওয়া হয়েছে। স্টেজের দারোয়াইক নাম ডাকার লগে লগে আমরা খুব কম সময়ে পুরস্কার হিসাবে একটা শংসাপত্র, পুস্তক এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। নাইবে আমির শরীয়ত সাহেবের হাত থেকে নাইবে আমিরের শরীয়ত সাহেবের কাছ থেকে ওটা গ্রহণ করার জন্য আমি আবেদন করছি এবং তার মুআল্লিম সাহেবকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য। মুআল্লিম সাহেবের ওটা মৌলানা জাবির হোসেন সাহেব, আমরা অত্যন্ত মুরব্বী বুজুর্গ জাবির হোসেন সাহেব দিলেন। মুআল্লিম সাহেব হযরত মাওলানা জাবির হোসেন সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার জন্য জওহর কোট গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। তারপরে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী ফুলবাড়ি আঞ্চলিকের শিলাকুটি সবাই মক্তবের জনাব মুকিবুর রহমান লস্কর সাহেবের মেয়ে তাসমিয়া ইয়াসমিন লস্কর। এরপরে ওকে শংসাপত্র, পুস্তক এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। তার আমির শরীয়ত সাহেব আমিরের শরীয়ত সাহেবের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। টাকা কত? 1500 টাকা। এরপরে উস্তাদ টাকা কত? টাকা আছে 1500। প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হাইলাকান্দি জেলার গোয়ালিপাড় আঞ্চলিকের কাশিমুল উলুম সবাই মক্তবের জনাব আহমদ হাসান চৌধুরী সাহেবের মেয়ে আতিকা ফিরদৌস চৌধুরীকে একটা শংসাপত্র, এটা প্রদান করবা পুস্তক এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। সম্পাদক চৌধুরী উসামা মাবরুর সাহেব। একটা বইয়ের নাম হইল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী, আর একটা প্রশংসাপত্র, নগদ 1500 টাকা, 1000 টাকা। এরপরে অপরজন হচ্ছে তার এই মুআল্লিম গোয়ালিপাড় কাশিমুল উলুম সবাই মক্তবের মুআল্লিম সাহেবকে সঙ্গে যার নাম আহ্বান করা হবে প্রত্যেক মুআল্লিম সাহেবকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মাওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব এইটা প্রদান করবেন। এবারে
করিমগঞ্জ জেলার টুকর বাজার আঞ্চলিকের উত্তর দলাপুর সবাই বক্তব্যের জনাব আবুল হুসেন সাহেবের মেয়ে গুদেজা বেগমকে শংসাপত্র এটা দিবেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৌলানা আশরাফুদ্দিন সাহেব। তার মোয়াল্লিম সাহেব সঙ্গে আসার জন্য। মোয়াল্লিম সাহেব নাম জানেন? নাই, নাই, পরে আসেন মোয়াল্লিম সাহেব দিলেন। উত্তর ডালোপা। মোয়াল্লিম সাহেব লইলে করুন। মৌলানা আবদুল্লাহ সাহেব কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৌলানা আবদুল্লাহ সাহেব। প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন আরেকজন 447 নম্বর পেয়ে করিমগঞ্জ জেলার আসিমগঞ্জ আঞ্চলিকের পূর্বগুল জামে মসজিদের জনাব ফারুক আহমদ সাহেবের মেয়ে তমন্না পারভিন, তাকে এবং তার মোয়াল্লিম সাহেবকে। এটা হাইলাকান্দি জেলা নদওয়ার সাধারণ সম্পাদক মৌলানা হিফজুর রহমান সাহেব। হযরত মৌলানা হিফজুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে আমি অনুরোধ করছি। এরপরে এই মাদ্রাসার মুআল্লিম শিক্ষক আমাদের গৌহাটি সিটি নোডাল সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জনাব হুসাইন আহমদ লস্কর সাহেবের দিবেন। নাম হওয়ার লগে লগে দিলে এবার বাকি লিস্ট বহু লম্বা, 10 মিনিটে শেষ হয়ে যেত। এবারে আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গ এমাশরীয় নদাতুত তামিরের পক্ষ থেকে বৈতুল মাল সংগ্রহ করে দুস্থ অসহায়দের মধ্যে বন্টন করা হয়। গরিব অসহায় ছাত্রদেরকে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করতে দেওয়া হয়। এইটার দায়িত্বে রয়েছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি হযরত মৌলানা আতাউর রহমান মাজার রুইয়ে সাহেব। এবারে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক নদওয়ার কমিটিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বৈতুল মাল সংগ্রহ করেছে কাছাড় জেলার ফুলবাড়ি আঞ্চলিক। তাই ফুলবাড়ি আঞ্চলিকের সম্পাদক মৌলানা আব্দুল ওদুদ বড়ভূইয়া সাহেবকে হযরত আমির শরীয়ত সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একটি মোমেন্টও দেওয়া হবে। প্রতি বৎসর যে আঞ্চলিকের গত বছর গুমরা ছিল, এই বছর ফুলবাড়ি আঞ্চলিক হয়েছে, এর আগে বদরপুরও ছিল। যে আঞ্চলিক বেশি কালেকশন করে তাকে সম্বর্ধিত করা হয়। বিগত 44 বছর থেকে মাসিক নেদায়বিল আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকাশিত হয়ে আসছে। কৃতি লেখকগণকে প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হয়। 2023 সনে কৃতি লেখক হিসাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে ডক্টর আবু নাজাত সৈফুল হক রাতাবাড়ি। তিনি এসআর কলেজের অধ্যাপক। তাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমি হযরত আমিরের শরীয়ত দাওয়াত বুজুর্গের খেদমত অনুরোধ করছি। আবু নাজাত, প্রফেসর আবু নাজাত সাহেব। এইটা একটা কাশ্মীরি শাল, একটা মোমেন্টো, আর একটা নতুন বছরের ডায়েরি। এই যে পুরস্কার যেটা দেওয়া আমরা এক নিয়ামত, আমরা এক গৌরব। সম্পর্ক লাইনেও আমরা বিভিন্ন আছে, শিক্ষার লাইনেও আমরা এমারতের বহুত বড় এক গৌরব, লেখাপড়ার লাইনেও সকল লাইনে। তাই এক বড় নাম করা MM টিচারের ছেলে, আরো কেন্দ্রীয়ভাবে একজনের দামান, আরো বহুতর বহুত কুটুম আসুন। ওটা কর্মী হলে আল্লাহ তাআলা কর্মক্ষমতা আরো বেশ করে দান করতে, হায়াতে তৈবা দান করতে। আমিন। আমরা জেনারেল সেক্রেটারি সাহেবের দামাই সঙ্গে একটা মুভমেন্টটাও হযরত আমিরের শরীয়ত সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন। নেদায়দিনের আরেকজন কৃতি লেখক কালাইন হাই স্কুলের শিক্ষক মৌলানা মুজিবুর রহমান। মৌলানা মুজিবুর রহমানের হাতে সেই মোমেন্টো এবং
এবং একটি শাল তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের নেদায়দিনের সম্পাদক হযরত মাওলানা আতাউর রহমান মাজার মিয়া সাহেবের খেদমতে অনুরোধ করছি। আমি সারাও দিই আর যদি মেহনত করতে মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব আর ফজলুর রহমান সাহেব দুজনে যৌথভাবে দিল, দুই সাহেবের দিতে মিলিয়ে দিতে হয়েছিল আরো বাড়ি যাইবা। জি শুক্রিয়া। এবারে নেদায়দিনের কৃতি একজন যারা নেদায়দিনকে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন, যাদের নেদায়দিনের এজেন্সির সংখ্যা বেশি অথচ বহায়ার পরিমাণ শূন্য, এদেরকে প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলনে পুরস্কৃত করা হয়। 2023 সনে 3 জনকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রথম জন হচ্ছেন বাউয়ারঘাটের জানাব মতিউর রহমান লস্কর সাহেব। মতিউর রহমান লস্কর সাহেবের হাতে মোমেন্টো। ডাক্তার খালিকুজ্জামান চৌধুরী সাহেব, আমাদের বিশিষ্ট কর্মী ডাক্তার খালিকুজ্জামান চৌধুরী সাহেব। অপরজন হচ্ছেন গুলচড়া আঞ্চলিকের মৌলানা মফুজুর রহমান সাহেব। মৌলানা মফুজুর রহমান সাহেবের হাতে মোমেন্টো তুলে দিতে আমাদের নেদায়দিনের অতন্দ্র প্রহরী, নেদায়দিনের শুভাকাঙ্ক্ষী, হাইলাকান্দির বিশিষ্ট সমাজসেবী যারা মুজিবুর রহমান সাহেবের খেদমতে অনুরোধ করছি। মুজিবুর রহমান এজেন্ট সাহেব আইসেন নানি হাইলাকান্দির নেদায়দিনের সাব এডিটর সাহেব ওইটা রিসিভ করে নেন ওনার কাছ থেকে। এবং মুজিবুর রহমানের আর এক পরিচয় হজরত আমির শরীয়ত সাহেব গুজরাট। মুজিবুর রহমান সহধর্মিনী, জীবন সঙ্গিনী, আর আমার গাঁর ভাষায় হইলে বউ রুমি বেগম চৌধুরী নেদায়দিনও খুব বেশি লেখন এবং লেখিকা হিসাবে নেদায়দিনের পুরস্কারও হয়েছে। এবারে অপরজন এজেন্ট রয়েছেন তিলাইনের মৌলানা ফখরুল ইসলাম লস্কর সাহেব। উনার হাতে মোমেন্টো এবং শাল তুলে দিতে হযরত তাহির আমিরের শরীয়ত সাহেবের খেদমতে অনুরোধ করছি। মোমেন্টো এবং একটা কাশ্মীরি শাল। পুরস্কার বিতরণী এখানে সমাপ্ত। গ্রন্থ উন্মোচন শেষ করে এবার কাল জামিয়া দৌড়ায় হদিসে উপস্থিতির জন্য পুরস্কার প্রদান, সেটা দিবে আমাদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি মৌলানা উসামা মবরুর চৌধুরী সাহেব। সেখানে হয়েছে জি। এবার জি আপনারা অবগতির লেগে কইয়ার যে আমরা এপিরা কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে এখানে ক্লাস না হইয়া আলাকুলিপুর মসজিদও ছাত্ররা ক্লাস করছে প্রায় 3 মাস, যার কারণে এই ক্লাস হইয়া যারা উপস্থিত হয়েছে
এখানে ক্লাস হয়েছে প্রায় 4 মাস, আর হয়েছে প্রায় 3 মাস। এই 7-8 মাস মিলাইয়া যে ছাত্রগুলা দায়মি প্রায় 100% উপস্থিত আসলো, 90% উপস্থিত হয়েছিল, তারারে আমরা পুরস্কৃত করি। আর এর মধ্যে সর্বপ্রথম নাম হইল কি মোহাম্মদ মুজাক্কির হুসেন, পিতার নাম মরহুম আব্দুল ওয়াহাব, গ্রাম কুর্তি, ডাকঘর কাটলতলি, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম। তাহলে আমরা একটা আরবি রুমাল দিয়া আর একটা জীবনী গ্রন্থ দিয়া পুরস্কৃত করি। আর হযরত আমির শরীয়ত দামাত বরাকাতুহুর হাত থেকে এটা গ্রহণ করার লাগে অনুরোধ করি। 2 নম্বর মোহাম্মদ মাসুম আহমদ, পিতার নাম মরহুম ফুরকান আলী, গ্রাম নাতানপুর, জেলা কাসার, আসাম, পোস্ট অফিস কালাইন থানা। নাইবে আমির শরীয়ত সাহেবের হাত তাকিয়া পুরস্কার গ্রহণ করার লাগে অনুরোধ করি। হাফিজ আব্দুল হাসান চৌধুরী, পিতা আব্দুল জলিল চৌধুরী, গ্রাম চন্দনপুর, জেলা করিমগঞ্জ, পোস্ট অফিস মাইজগ্রাম। তানরে সাধারণ সম্পাদক হযরত মৌলানা আতাউর রহমান মাজার ভুঁইয়া সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার লাগে অনুরোধ করি। মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, পিতা মৌলানা আব্দুর রহমান, গ্রাম লাফাশাইল, পোস্ট অফিস লক্ষ্মীবাজার, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম। তারপরে অনুরোধ করি আমরা কেন্দ্রীয় সম্পাদক ডক্টর মৌলানা ফজলুর রহমান সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার লাগে। মোহাম্মদ জাবির আহমদ, পিতার নাম আব্দুর রহমান, গ্রাম 40 গ্রোল, জেলা উত্তর ত্রিপুরা। তানরে আমি অনুরোধ করি আর আমরা কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মৌলানা আবুল খায়ের মেহবুব সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার লাগে। আবু তাহির, পিতার নাম রুকুমউদ্দিন, গ্রাম বরঙ্গা, পার্ট 3। তানরে অনুরোধ করি আর আমরা কেন্দ্রীয় মুলক্কিন হযরত মৌলানা জিয়াউদ্দিন সাহেবের হাত তাকিয়া পুরস্কার গ্রহণ করা লাগে। মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, পিতা মরহুম আরজেদ আলী, গ্রাম পূর্ব তিয়াজি খাওড়া, জেলা উনকুটি, রাজ্য ত্রিপুরা, থানা ইরানি। তানরে আমি অনুরোধ করি আর আমরা কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মৌলানা আসহাবউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা লাগে। আমরা আল জামিয়ার ছাত্র ভাইসকলের পক্ষ থাকিয়া এই নেদায় জামিয়া বার করতে সময় অনেক পরিশ্রম করছেন একজন ছাত্র, আমরা মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র আহমেদ সাদিক চৌধুরী। তানরে আল জামিয়ার ছাত্ররার পক্ষ থাকিয়া মোহাম্মদ আবুল হোসেন সাহেবে তানে সম্বোধিত করবা। আমরা এখন
আমরা এখানে খুব সুন্দরভাবে দরায় হাদিসের মতন করেছেন। আমরা বেশ কয়েকজন আছেন এর মাঝে, এমন আমরা সারারে দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ হইল গিয়া সবও মতন পড়া যাবে না। এর মাঝে ভালোভাবে মতন পড়া প্রায় 60% আসবেন, এসবে দিতাম পারতাম না। এর মাঝে হযরত আমির শরীয়ত দামাত বারাকাতুমে বলছেন বেশিরভাগ যারা কন্টিনিউয়াসলি পড়িছে এর মাঝে 2 জনরে আমরা 3 জনরে আমরা তারা দস্তারবন্দির আগে পুরস্কৃত করবো ইনশাআল্লাহ। সুধীবৃন্দ, লেখক আইসিং সাইদুল হাজির দিলে এখন আপনাদের সামনে পুরস্কার নয়, সম্বর্ধনা। আমরা উলামায়ে কেরাম আলিম অকলর মাঝে আগে আসলো অনেকে নিজের ভাষা বাংলা ভাষায় সঠিক মাত্রা পারতা নাই। এখন আল্লাহ দিলে তরুণ আলিম অকলর মধ্যে বাংলা ভাষায় শুদ্ধ হয়ে মাথাও জানোই, লেকচার দেওয়াও জানোই, আর সবচেয়ে কঠিন কাম হইল কলম দিয়ে লেখা। লেখার মাঝে অত্যন্ত প্রশংসনীয় স্থান অর্জন করছে কয়েকজনে। বেশ খালি নেদায় দিন না, এটা নেদায় দিনের মধ্যে নাই। বরাক উপত্যকা থেকে যে সমস্ত দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক প্রসঙ্গ, নববার্তা, বার্তালিপি, যুগসংখ্য ইত্যাদি পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় কলামও খুব তথ্যপূর্ণ লেখা লেখিয়া 4 জনকে আমরা সিলেক্ট করছি। এই 4 জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হইব। এই 4 জন লিস্ট 1 নম্বর, 4 জনের মধ্যে কোনো সিরিয়াল নাই, সব 4 জন। এখন পাতারকান্দি পুরান সানপুরার মৌলানা রশিদ আহমদ, আরেকজন শিলডুবির মৌলানা জয়নুল আবিদিন, আরেকজন মৌলানা আব্দুল ওয়াদুদ বড়বুইয়া শামজুরাই গণের নাম, আর আরেকজন মৌলানা মাহবুবুর রহমান খানি শাহিন করিমগঞ্জ। আমি একজন করি। মৌলানা আব্দুল ওয়াদুদ বড়বুইয়া একটু আগে জানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আঞ্চলিকের পক্ষ থেকে বৈশী বৈতুল মাল তোলার লাগে। বিশিষ্ট লেখক হিসাবে, কলামিস্ট হিসাবে আব্দুল ওয়াদুদ বড়বুইয়া হযরত আমির শরীয়ত সাহেবের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট মোমেন্টোটা গ্রহণ করার লাগে অনুরোধ। ইতার উলামায়ে কেরাম আমরা গৌরব, ভবিষ্যতে ইতাই দিনের বহুত বড় বড় কাম করবা। আল্লাহ তাআলা ইতার হায়াতে তৈয়বা দান করুক। এই 4 জন কৃতি লেখকরে একটা কাশ্মীরি শাল দিয়া মোমেন্টের লগে সম্বর্ধনা করার কথা। শালটা একটু পরে কান্দান্ডে ব্যক্তিগতভাবে দেব। এখন মৌলানা জয়নুল আবিদিন সাহেব, তার এই মোমেন্টটা আমরা কেন্দ্রীয় সম্পাদক নগাঁওর প্রফেসর আব্দুল বাতিন সাহেবের হাত থেকে গ্রহণ করার লাগে। তানরেও একটা গামছা দিলে তো কাশ্মীরি শালটা পরে আমরা পক্ষ থেকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইব।
আপনাকে। আমাদের তৃতীয় মুফতি রশিদ আহমদ কাসিমি, মুফতি রশিদ আহমদ কাসিমি তান্ডে এই মোমেন্টটা দেওয়ার লাগি কেন্দ্রীয় সম্পাদক কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৌলানা আবুল খৈর মাহবুব এটা প্রদান করার লাগে আমি আহ্বান করি। আর তান্ডেও কাশ্মীরি শাল করে দেওয়া হইব। জি, মৌলানা মাহবুবুর রহমান সরখানি সাহেব, এটা আমরা নাগাল্যান্ড এমারাতে শরিয়া নদওয়াতুত তামিরের সভাপতি মৌলানা ইলিয়াস সাহেব, তার হাত থেকে লোহার লাগি। আমরাও কাশ্মীরি শাল করে দেওয়া হইব। এবার কার্যসূচি এখন আপনাদের সামনে আমাদের উলামায়ে কেরাম, নদওয়া, জেলা নদওয়া, রাজ্যিক নদওয়ার যথেষ্ট কর্মকর্তা হল আসই, যারা লম্বা লম্বা তকরির আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা করতে পারবে, কিন্তু এর হয় খুব কম কথায় এক দুনিয়া বুঝাই নিতে পারবে। আমরার বক্তাগুলোরও এই বৈশিষ্ট্য আছে, মাত্র 5 মিনিটে 2 ঘন্টার বয়ানটুকুই দিতে পারবে। এর লাগে এখন যারা বয়ান করবা আপনারা দেখবা সেও 5 মিনিটের বেশি নিতে নাই। আমি প্রথমে আহ্বান করি আর মৌলানা প্রফেসর আব্দুল বাতিন সাহেবে গড়ি টাইম সাহেব আমরা শিখতাম না। এবার কলিং বেলও সামনে রাখা হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হযরত আমির শরিয়ত দামাত বরকাতুহু, সাধারণ সম্পাদক উত্তর পূর্ব ভারত আমারত শরীয়ত নদওয়াতুত তামির, নাইবে আমির শরিয়ত দামাত বরকাতুহু, প্রমুখ উলামায়ে কেরাম, হাজিরিনে মজলিস। হুজুরে কইছে অহমিয়ত কবর কারণে যে নহক, আমি যখন মজলিসত বহিছো, এই মজলিস পোৱাৰ মাধ্যম পোৱাৰ জৰিয়া কোন আছিল, এই কথাটো অলপ চিন্তা কৰিলে আমাৰ গোটেই জীৱনৰ ইতিহাস আমাৰ মনত পৰিব। সেইজন হ'ল প্ৰথম আমিৰ শৰিয়ত হযরত আল্লামা বদরপুরি শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি। তেখেতে যদি মানুহসকলক হেদায়তৰ ৰাস্তাত আনিবৰ কাৰণে অকল এই মাদ্ৰাসা আল জামিয়াতুল আৰবিয়াতুল ইছলামিয়া উলামাসকল আৰু ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে হয় আৰু সেইখিনি যথেষ্ট হ'লহেঁতেন, তেন্তে এই নদওয়াতুত তামিৰ এই সংগঠন তেখেতে গঠন নকৰিলেহেঁতেন। তেখেতে চিন্তা কৰিছিল যে উলামায়ে কেৰাম আৰু এই ছাত্ৰসকল মাদ্ৰাছাৰ যথেষ্ট নহয় এই কৌমক সংশোধনৰ ৰাস্তাত আনিবৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সকলো ধৰণৰ শিক্ষিত, সকলো ধৰণৰ জ্ঞানী মানুহৰ প্ৰয়োজন, যে আমাৰ এই কৌমক, এই জাতিক উচ্চ স্তৰলৈ, দিনৰ ৰাস্তালৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে সচেষ্টভাৱে এটা প্লেটফৰ্মৰ প্ৰয়োজন। সেই প্লেটফৰ্মটো হ'ল উত্তৰ পূব ভাৰত এমাৰতে শৰিয়া নদওয়াতুত তামির। এই উত্তৰ পূব ভাৰত এমাৰতে শৰিয়া নদওয়াতুত তামিৰত ইছলামৰ কৰ্মবিলাকৰ মাজত সকলো বস্তু আছে, কি নাই বুলি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ আমি বিচাৰি নাপাম। আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি কিছুমান কাৰ্য দেখুওৱা হৈছে। গতিকে মই আহ্বান কৰিম সকলো তৰফৰ, সকলো ধৰণৰ, সকলো পৰ্যায়ৰ শিক্ষিত সকল, ওলামাইসকল, জ্ঞানসকল এই সংগঠনত জঁপিয়াই পৰক। জাতিবৰ সংকটজনক অৱস্থাত
এই জাতি বড় সংকটময় অৱস্থাত, এই সংকটময় অৱস্থাৰ পৰা ঘূৰাই আনিবৰ হবে। অকল উলামাসকল যথেষ্ট নহয়, এই উলামাসকলৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগিব সকলো ধৰ্মৰ, সকলো পৰ্যায়ৰ, সকলো ধৰণৰ শিক্ষিত শিক্ষকসকল, শিক্ষিত ডেকাসকল, শিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠসকল, শিক্ষিত যুৱকসকল, শিক্ষিত ছাত্ৰসকল। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান কৰিম যাতে আপোনালোক এই নজাত তামিৰৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান দিয়ে আৰু এই সংকটময় পৰিণত এই জাতিক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে উলামাসকল অৰ্থাৎ নজাত তামিৰৰ উলামাসকল, কৰ্মীসকলৰ লগত আপোনালোক সহযোগী হৈ হযরত আমিৰে শৰীয়ত বদৰপুৰ ৰহমতুল্লাহ আলাইহিৰ কাৰ্যপন্থাত দেশ বিসৰ্জন দিয়া হযরত মৌলানা তাইয়িবুর রহমান বৰভূঞা দ্বিতীয় আমিৰে শৰীয়ত দেহ বিসৰ্জন দিছিল। বৰ্তমান আমিৰে শৰীয়ত আৰু সেই কৰ্মীসকলেও সেই পথত আগুৱাই গৈছে, তাৰ লগত আপোনালোক সহযোগী হওক, এই কথাৰ আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰি নোৱাৰিলো। ৱাখিৰ দাৱানা আলহামদুলিল্লাহ। এবার আসরের নামাজের সময় আজানোর সময় হয়ে গেছে। আসরের আজান হইব, জান উজু আছে সব বান্ধি লইবা, আর জানজানোর উজুর জরুরত তাড়াতাড়ি উজু করি আইবা। 3:45 আমরা আসরের জমাত হইব। আজান দিবা মুজিবুর রহমান সাহেব, ছাত্র আল জামিয়া, আর আসরের জমাত ইমামতি করবা মৌলানা আজমল সাহেব। আজমল সাহেব মসজিদের মেহরাব যাওয়ার লাগে অনুরোধ করি। আর এরপরে জায়গা জায়গা বই নামাজের পরে আবার উলামায়ে কেরামের বয়ান আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু